بلدیاتی خبروں کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور یہاں آپ کو خبر دیں گے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کے حوالے سے، جن کی زیر صدارت پی سی آئی کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ اس اجلاس میں محمود آباد، گجرنالہ، اورنگی نالوں پر تجاوزات کی صفائی کا کام جاری ہے، جبکہ ملیر میں 41، کورنگی 51 اور کیماڑی میں 35 نالے ہیں۔ کمشنر کراچی کی اجلاس کو بریفنگ، جبکہ وزیر اعلیٰ سندھ کہتے ہیں کہ کے ایم سی کے 41 چھوٹے نالوں اور ڈی ایم سی کے 514 چھوٹے نالوں کی بھی صفائی کی ضرورت ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت پی سی آئی کمیٹی کا اجلاس، محمود آباد، گجر، اورنگی نالوں پر تجاوزات کی صفائی کا کام جاری ہے۔ ملیر 41، کورنگی 51 اور کیماڑی میں 35 نالے ہیں۔ کمشنر کراچی کے اجلاس کو بریفنگ، وزیر اعلیٰ سندھ کہتے ہیں کے ایم سی کے 41 چھوٹے نالوں اور ڈی ایم سی کے 514 چھوٹے نالوں کی بھی صفائی کی ضرورت ہے۔ اور کراچی کے باغ ابن قاسم میں 3 روزہ پھولوں کی نمائش سجا دی گئی ہے۔ سندھ کے وزیر بلدیات سید ناصر حسین شاہ نے 3 روزہ پھولوں، پھلوں اور سبزیوں کی نمائش کا افتتاح کیا۔ کہتے ہیں کہ چاہتے ہیں شہر میں ہریالی ہو، اربن فارسٹ کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اربن فارسٹ کے تحت لیاری ندی، ملیر ندی اور دیگر جگہوں پر میاکی فارسٹ لگائے ہیں۔ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ آئیں اور مل کر شہر میں کام کریں۔ کراچی کے باغ ابن قاسم میں سجی 3 روزہ پھولوں کی نمائش، جس میں سندھ کے وزیر بلدیات سید ناصر حسین شاہ نے 3 روزہ پھولوں، پھلوں اور سبزیوں کی نمائش کا افتتاح کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ شہر میں ہریالی ہو، اربن فارسٹ کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اربن فارسٹ کے تحت لیاری ندی، ملیر ندی اور دیگر جگہوں پر میاکی فارسٹ لگائے ہیں۔ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ آئیں اور مل کر شہر کے لیے کام کریں۔ کراچی کے باغ ابن قاسم میں سجی 3 روزہ پھولوں، پھلوں اور سبزیوں کی نمائش کا افتتاح ہو گیا۔ تقریب سے خطاب میں صوبائی وزیر بلدیات سید ناصر حسین شاہ کا کہنا تھا کہ شہر قائد میں ہریالی کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ موجودہ جو ہماری پروونشل گورنمنٹ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی، اور یہاں جو ہمارے ویژن ہے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا، پھر اس کو دیکھ کے ہمارے سی ایم مراد علی شاہ صاحب یا ان کی پوری ٹیم کام کر رہی ہے۔ ہم تو خود چاہتے ہیں کہ یہاں پہ زیادہ سے زیادہ گرینری ہو، سرسبز ہو، اور اسی پہ 2 پروگرام ہمارے چل رہے ہیں بلدیات کے ساتھ۔ اتفاق سے میرے پاس آج کل جنگلات بھی ہے، تو ہمارے جو 2 پروگرام ہیں، ایک سرسبز سندھ کے لحاظ سے اور دوسرا جو فیڈرل گورنمنٹ کا سپورٹو پروگرام ہے گرین پاکستان، تو ہم دونوں کو لے کے ساتھ چل رہے ہیں۔ وفاقی حکومت کو اسپتالوں کی حوالگی کے معاملے پر ناصر حسین شاہ کا کہنا تھا کہ عدالتی احکامات کا احترام کرتے ہیں، لیکن وفاقی حکومت پہلے اسپتالوں کے لیے بجٹ مختص کرے۔ کورٹ کا فیصلہ ہے، وفاقی حکومت چاہتی ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن وہ یہ بجٹ رکھے نا اپنے اس میں۔ انہوں نے تو کوئی بجٹ نہیں رکھا۔ اب یہ ہاسپٹل کیسے چلیں گے؟ ہمارے لوگوں کا علاج جو ہے، ہمیں تو ٹھیک ہے یہ چلے گا، ہم نے ویسے ایس آئی وی ڈی بنا دیا ہے، اگر یہ این آئی سی وی ڈی تھا ہم نے ایس آئی وی ڈی بنا دیا ہے، ہم نے اور پورے صوبے میں ہاسپٹل بنائے ہیں، کراچی میں 3 ہم اور بنا رہے ہیں اسی پہ جہاں پہ یہ فیسلٹیز ہوگی۔ لیکن یہ جو اتنا بڑا اسٹرکچر بنا لیا، یہ پورا انسٹیٹیوٹ بن گیا، اس کو کیسے چلایا جائے گا؟ یا تو وہ پیسے رکھیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، چلا لیں، لیکن کم از کم ہمارے شہر کے لوگ، یہاں سے تو پورے پاکستان کے لوگ مستفید ہوتے ہیں۔ اس موقع پر ایڈمنسٹریٹر کراچی لائق احمد کا کہنا تھا کہ شہریوں کو مستقبل میں خوشگوار تبدیلی دیکھنے کو ملے گی۔ مجھے امید ہے کہ کے ایم سی ایک مرتبہ پھر اسی طرح سے رول پلے کرنے جا رہی ہے پورے شہر کے لیے جو پہلے اس کا موجود تھا۔ ہارٹیکلچر سوسائٹی جس طریقے سے بھی ہمارے ساتھ کولیبوریٹ کرنا چاہتے ہیں، جو ان کی خواہشات ہیں کہ ایک باٹنیکل گارڈن، ظاہر ہے کہ کراچی شہر کے اندر کوئی بھی نہیں ہے، بچوں کو اگر دکھانا ہو کہ پودے کتنی اسپیشیز موجود ہیں اور کون کون سی ہیں، وہ فزیکلی دیکھ نہیں سکتے ہیں۔ تو ہماری بھی یہی خواہش ہوگی کہ ایم سی کی طرف سے کہ آپ ہمارے ساتھ جو ہے آئیں اور یہ ہم اکٹھے ہو کر اس کو لے کر چلتے ہیں۔ شہریوں کے لیے سجی یہ نمائش 3 روز تک جاری رہے گی۔
اور ایڈمنسٹریٹر کراچی لائق احمد کا کہنا ہے کہ کے ایم سی اور اس کے پیروں پر ہم کھڑا کرنا چاہتے ہیں. ان کا مزید کہنا ہے کہ 25 سال بعد دوبارہ کراچی میں فلاور شو کی بحالی بڑی کامیابی ہے. کراچی کی شاہراہوں پر پودے لگانے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں. شہریوں کو مستقبل میں شہر میں خوشگوار تبدیلی دیکھنے کو ملے گی. ایڈمنسٹریٹر کراچی لائق احمد کا کہنا ہے کہ کے ایم سی کو اس کے پیروں پر کھڑا کرنا چاہتے ہیں. 25 سال بعد دوبارہ کراچی میں فلاور شو کی بحالی بڑی کامیابی ہے. کراچی کی شاہراہوں پر پودے لگانے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں. شہریوں کو مستقبل میں شہر میں خوشگوار تبدیلی دیکھنے کو ملے گی. اور شہر قائد کے نالوں پر سے تجاوزات ختم کرنے کا مشن جاری ہے. اس سلسلے میں گجر نالے کے 3 مقامات پر تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا گیا. یہ لیاقت آباد نمبر 4 لنڈی کوتل اور شفیق موڑ پر تجاوزات کا خاتمہ کیا گیا. جہانگیر آباد، کھچی گراؤنڈ، اسماعیل گوٹ، میٹرو اور چمن سنیما پر تجاوزات ختم کر دی گئیں. شہر قائد کے نالوں پر تجاوزات کے خاتمے کا مشن. گجر نالے کے 3 مقامات پر تجاوزات کے خلاف آپریشن. لیاقت آباد نمبر 4 لنڈی کوتل اور شفیق موڑ پر تجاوزات کا خاتمہ کر دیا گیا. جہانگیر آباد، کھجی گراؤنڈ، اسماعیل گوٹ، میٹرو اور چمن سنیما پر تجاوزات ختم کر دی گئیں. اور سندھ حکومت کا صوبے بھر میں کتوں کو ٹیکے لگانے کے لیے مہم چلانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، جبکہ کتوں کی ویکسین سے ریبیز کو پھیلنے سے روکا جا سکے گا. سندھ حکومت کی جانب سے آوارہ کتوں سے متعلق شکایتی مرکز قائم کر دیا گیا. عوام ہیلپ لائن نمبر 02199211399 اور 02199211398 پر شکایات درج کرا سکتے ہیں. سندھ حکومت کا صوبے بھر میں کتوں کو ٹیکے لگانے کے لیے مہم چلانے کا فیصلہ. کتوں کی ویکسین سے ریبیز کو پھیلنے سے روکا جا سکے گا. سندھ حکومت کی جانب سے آوارہ کتوں سے متعلق شکایتی مرکز قائم کر دیا گیا. عوام ہیلپ لائن نمبر 02199211399 اور 02199211398 پر شکایات درج کرا سکتے ہیں. اور ڈپٹی کمشنر ملیر گھنور لغاری 16 روز کی چھٹیوں پر روانہ ہو گئے ہیں. ڈپٹی کمشنر ایسٹ محمد علی شاہ کو ڈسٹرکٹ ملیر کا اضافی چارج تخفیض کر دیا گیا ہے، جبکہ ڈپٹی کمشنر ملیر چھٹیوں سے واپسی پر عہدے کا چارج سنبھالیں گے. ڈپٹی کمشنر ملیر گھنور لغاری 16 روز کی چھٹیوں پر روانہ ہو گئے. ڈپٹی کمشنر ایسٹ محمد علی شاہ کو ڈسٹرکٹ ملیر کا اضافی چارج تخفیض کر دیا گیا. ڈپٹی کمشنر ملیر چھٹیوں سے واپسی پر عہدے کا چارج سنبھالیں گے. اور ضلع کورنگی انتظامیہ کا عوام کو سہولیات پہنچانے کے لیے ایک اور احسن اقدام. ضلع کورنگی کی 13 یونین کمیٹیوں میں کمپیوٹرز اور کلر پرنٹرز تقسیم کیے گئے، جس سے یونین کمیٹیوں کی دستاویزی کاموں کے دوران عوام اور ملازمین کو سہولیات میسر آئیں گی. ضلع کورنگی انتظامیہ کا عوام دوست اقدام. ضلع کورنگی کی 13 یونین کمیٹیوں کو دور جدید کی بڑی سہولت سے آراستہ کر دیا گیا. ضلع کورنگی کے مرکزی دفتر میں اسسٹنٹ کمشنر سب ڈویژن کورنگی امتیاز احمد منگی نے یونین کمیٹیوں کے ذمہ داران میں کمپیوٹرز اور پرنٹرز تقسیم کیے. اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر سب ڈویژن کورنگی امتیاز احمد منگی اور دیگر کا کہنا تھا کہ دور جدید کے سائنسی آلات محکمہ جاتی امور کی انجام دہی میں کلیدی حیثیت کے حامل ہیں. کمپیوٹرز اور پرنٹرز کی فراہمی سے عوام و عملے کو سہولیات میسر آئیں گی اور محکمہ جاتی امور کو انجام دینے میں آسانی ہوگی. وہ اس میں سے زیادہ اسپیڈ اپ ہوگا اور بندے کو جتنا جلدی ہو سکے وہ مل جائے گا. ٹوٹل ہیں بھی 13 اور 13 کی 13 ہی وہ فلی اکوپڈ ہیں. سب ڈویژن کورنگی میں 4 سب ڈویژن ہیں. شاہ فیصل الگ ہے، ماڈل ٹاؤن الگ ہے، لانڈی الگ ہے. یہ صرف سب ڈویژن کورنگی کے لیے کمپیوٹرز ہیں. اس کے لیے آگے دوسرے فیز میں یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کے کام کرائیں گے. جس طرح مین ہول کے ڈھکن ہیں ان کی شکایت آ رہی ہے، لائٹنگ کی شکایت آ رہی ہے گلیوں میں، اس سے پھر کرائم بڑھتا ہے. تو دوسرے فیز میں ہم اس کی طرف جائیں گے. لائٹنگ میں وہ پرائرٹائز کریں گے کہ جو مین روڈ ہے پہلے وہاں لگائیں. جس طرح مٹکے والی پلیا جہاں لگی ہوئی ہیں وہاں ریپیٹیشن نہیں کریں گے، کیونکہ ڈی ایم سی بھی کام کر رہی ہے. یہ ہمارا ہیڈ کوارٹر ہے نا، جو سب ڈویژن کورنگی ہے وہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر بھی ہے.
تو وہاں DMC بھی اور DMC بہت اچھا کام کر رہی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا مین امن ٹاور سے لے کر یہاں تک تو کافی بہتر ہے ابھی. تو وہاں ڈپلیکیشن نہیں ہوگی. جہاں نہیں ہے جہاں ضرورت ہے وہاں ہی کریں گے. جی صاحب کی ہدایت پر ہم نے انشاءاللہ کوشش کری ہے کہ اب نیکسٹ ٹائم میں ہم ایریاز میں جہاں جہاں لائٹس نہیں ہیں اور شبرات کا اور رمضان کا بھی موقع آ رہا ہے تو اس سلسلے میں وہاں پہ لگائیں گے لائٹیں تاکہ لوگوں کو پریشانی نہ ہو. اور دوسرے اسٹیپ میں انشاءاللہ ہم مینول کو کور کریں گے. اس کی بھی بہت شکایت ہے. یونین کمیٹیوں کے ذمہ داران نے ضلع کورنگی انتظامیہ کے اس اقدام کو سراہا اور کمپیوٹرز کی فراہمی کو عوام دوست اقدام قرار دیا ہے. اس موقع پر فوکل پرسن سب ڈویژن کورنگی اور سیکریٹری یونین کمیٹی محمد حسین بیگ بھی موجود تھے. اور ایڈمنسٹریٹر بلدیہ ملیر زین العابدین میرانی نے کہا ہے کہ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ اور چائنا کمپنی اپنے افسران و ملازمین کی سیکیورٹی اور کورونا SOPs کے پیش نظر تمام متعلقہ اداروں سے کوارڈینیشن جاری رکھیں گے تاکہ پاکستان میں جاری کورونا وائرس کی تیسری لہر سے تمام افسران اور ملازمین کی صحت کو محفوظ بنایا جا سکے. کورونا SOPs اور سیکیورٹی کے حوالے سے منعقدہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے ایڈمنسٹریٹر بلدیہ ملیر زین العابدین میرانی نے کہا کہ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ اور چائنا کمپنی اپنے تمام افسران اور ملازمین کی سیکیورٹی اور کورونا SOPs کے حوالے سے تمام متعلقہ اداروں سے کوارڈینیشن جاری رکھیں تاکہ پاکستان میں جاری کورونا وائرس کی تیسری لہر سے تمام افسران اور ملازمین کی صحت کو محفوظ بنایا جا سکے. جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ چائنیز جو ہمارے ہاں مختلف اداروں میں لوگ کام کر رہے ہیں ان کی سیکیورٹی کے حوالے سے ایک SOP جاری کیا گیا ہے. ہمیں انشور کرانا ہے کہ وہ SOP فالو ہو. اس حوالے سے آج SP صاحب بھی یہاں پر موجود تھے اور آپ کو پتا ہے DMC ملیر میں جو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کا کانٹریکٹ ہے وہ ایک چائنیز کمپنی ہے ہانگزو ان کے پاس ہے. ان کے آفیشیلز اکثر یہاں پر وزٹ کرتے ہیں تو ہم نے آج ایک کوارڈینیشن میٹنگ یہاں پہ کنڈکٹ کی جس میں SP صاحب بھی شریک تھے, DSP صاحب اور چائنیز جو ہمارے ہانگزو کے عہدیدار ہیں وہ بھی شریک تھے اور ہم نے آج انشور کروایا ہے کہ ان کی جو سیکیورٹی ہے اس کے حوالے سے جو SOP ہے اس کو منوان جو ہے وہ فالو کیا جائے. اجلاس میں میونسپل کمشنر بلدیہ ملیر سید جواد حسین شاہ, SP ملیر سنگھار ملک, DSP ملیر نواز خان اور SHO قائد آباد کھوسو خان, اکاؤنٹ آفیسر ناصر خان, ڈائریکٹر انفارمیشن سلیم خان, PS2 ایڈمنسٹریٹر بلدیہ ملیر فہیم جمالی اور دیگر نے شرکت کی. ڈپٹی کمشنر اور ایڈمنسٹریٹر DMC ساؤتھ ارشاد علی سڈھیر کہتے ہیں کہ مونسون میں کسی بھی ایمرجنسی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پیشگی پلان بنایا جائے. ڈپٹی کمشنر اور ایڈمنسٹریٹر DMC ساؤتھ ارشاد علی سڈھیر کی صدارت میں مونسون کی تیاریوں کے حوالے سے اجلاس ہوا. اجلاس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنید خان ADC 2 سمیع اللہ, تمام اسسٹنٹ کمشنر سمیت KMC DMC جنوبی کراچی واٹر کے KDA اور سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے افسران نے شرکت کی. اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد علی سڈھیر نے کہا کہ مونسون میں کسی بھی ایمرجنسی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پیشگی پلان بنایا جائے. کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن, کراچی واٹر بورڈ اور اس کے ساتھ دیگر ادارے بھی اس پلان کے ساتھ جبکہ کارپوریشن کی مشاورت اور پیشگی پلان مرتب کیا جائے. ان کا کہنا تھا کہ نشیبی علاقوں کی نشاندہی کی جائے. شہریوں کو مشکلات سے بچانے کے لیے ضلعی انتظامیہ تمام وسائل بروئے کار لائے گی. چیف آفیسر ضلع کونسل کراچی ایاز حمید اللہ بلوچ نے کہا ہے کہ علاقے کے مسائل کو حل کر رہے ہیں. اس کے لیے تمام محکموں کو اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داری احسن طریقے سے انجام دینے کا پابند کیا گیا ہے. پیپلز پارٹی ضلع ویسٹ کے صدر لیاقت آسکانی سے علاقائی مسائل اور ان کے حل کے حوالے سے ملاقات کے موقع پر چیف آفیسر ضلع کونسل کراچی ایاز حمید اللہ بلوچ کا کہنا تھا کہ ایڈمنسٹریٹر گنور خان لغاری عوامی خدمات میں مصروف عمل ہیں. ان کو ہدایت ہے کہ میرٹ کے مطابق کام کیا جائے جس پر 100% عمل کیا جا رہا ہے. جدید دور ہے جہاں ہر امور میں جدت آ رہی ہے, وہی ترقیاتی سمت میں بھی نئے جدید رجحانات متعارف ہو رہے ہیں. ہمارا انجینئرنگ ونگ اس تمام تقاضوں کو
जायजा लेकर नए तरीके से शुरू कर रहा है और खिदमत का ये सफर बेहतरीन अंदाज से जारी है। उन्होंने कहा कि हमारे लीडर आसिफ अली जरदारी ने अवामी हकूक की जद्दोजहद करते हुए जिंदगी के कई साल जेल में काटे हैं। हम उनकी अदना से कारकुन हैं। उन्हीं की राह को इख्तियार करते हुए अवाम के मसाइल हल करने में अपना शबो रोज लगा रहे हैं। जिला कौंसिल ने साबका चेयरमैन सलमान अब्दुल्ला मुराद के दौर से जो बेमिसाल कामों का आगाज किया था उसको एडमिनिस्ट्रेटर ने भी जारी रखा हुआ है, जो काबिल सताइश है। सफाई के हवाले से थोड़े से मसाइल दरपेश हैं, उनका अजाला फौरी तौर पर होना चाहिए। और जिले बस्ती के बरसाती नाले कचरे से भर चुके हैं, जबकि पीपल्स चौरंगी से शफीक मोड़ जाने वाली शाहरा पर वाक़े बरसाती नाले में कचरे के अंबार हैं। नालों में मलबा कचरा फेंके जाने से लाइनें बंद हो चुकी हैं। इस पर मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे हाफिज अंसारी से। हाफिज अंसारी, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात सामने आई है? यहाँ बिल्कुल शहर कराची में बात की जा रही है मॉडल नाले बनाने की। महमूदाबाद का नाला, औरंगी टाउन का नाला हो, और इनको बताया जा रहा है कि मॉडल नाले बनाए जाएंगे। उनके अतराफ जो है सैकड़ों लोगों के मकानात मस्मार कर दिए गए हैं, लोग बेघर हो गए हैं। लेकिन असल तवज्जो जहाँ देनी चाहिए नालों की सफाई की तरफ, वहाँ बिल्कुल नहीं दी जा रही है। इस वक्त जैसा कि मैं मौजूद हूँ ये पीपल्स चौरंगी से शफीक मोड़ जाने वाली शाहरा का ये नाला है। इसकी सूरत हाल, इसकी हालत देखें आप। इस नाले की वजह से ये पीपल्स चौरंगी पर हर बारिश के अंदर देखते हैं हम कि पानी जमा होता है। ये नाले की सूरत हाल है कि कचरे से ढका हुआ है ये नाला, और बिल्कुल ना सिर्फ कचरा बल्कि इसके ऊपर मलबा भी है। साइड अतराफ में भी मलबा पड़ा हुआ है। झाड़ियाँ निकल चुकी हैं कि सफाई कितने बरसों से नहीं हुई है, इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर ये झाड़ियाँ निकली हुई हैं, झाड़ियाँ कदावर हो गई हैं, जिससे ये सबूत मिलता है कि यहाँ पर कई हफ्तों सालों से यहाँ सफाई नहीं की गई है। ये नाला बंद होने की वजह से यहाँ पर पीपल्स चौरंगी के बारिश का पानी जमा होता है, अतराफ की सड़कें जो हैं वो भी ज़ेर आब आ जाती हैं। लेकिन इन नालों की जो सफाई होनी चाहिए, जिनकी वजह से जो शाहराएँ ज़ेर आब आती हैं या घरों में पानी चला जाता है, वो जो है नाले साफ़ नहीं किए जा रहे हैं। बात की जा रही है मॉडल नाले बनाने की। गुज्जर नाला हो या औरंगी नाला हो या महमूदाबाद का नाला हो, बेशक उनको अच्छा बनाया जाए, मॉडल नाले बनाए जाए, उनके अतराफ तजावज़ात का खात्मा किया जाए। लेकिन असल जो अंदरूनी शाहराहों पर जो ये नाले हैं, इस किस्म के उनकी सफाई भी होनी चाहिए। अब जैसे कि बारिशें हो सकती है, किसी वक्त भी बारिशों का मौसम जो है, मौसम की तब्दीली के साथ जो है अब्र रहमत भी बरस सकती है। अब्र रहमत बाइस जहमत बनती है हर बार, लेकिन जो है सिर्फ उसकी वजह यही होती है ये नाले साफ़ नहीं होते हैं। अब इस इलाके के एक इलाका मकीन से हम जानना चाहेंगे कि आप क्या कहते हैं, ये नाला कब से इस तरह बंद है, सफाई वफाई नहीं होती है, इससे क्या असरात पड़ते हैं? 10 से 12 साल हो गए सर इसकी ये सूरत हाल है। तमाम डीसीज को, एमएनएस को, एमपीएस को रिक्वेस्ट करके देख ली, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल सब गायब है, समझ से बाहर है कि क्या सूरत हाल है। यहाँ पे लोग बारिशें होती हैं, लोग गिर रहे हैं, लेडीज़ गिर रही हैं, बच्चे गिर रहे हैं। उसके अलावा पता नहीं, यहाँ से सुनने में आया था कि कोई एक लाश भी मिली थी अंदर से। 10 से 12 साल हो गए यही सूरत हाल है। बहुत अच्छा, पहले सिर्फ एक रोड बनाने के लिए क्यारियाँ तोड़ी गई थी। आप देखेंगे वही सूरत हाल है, ना रोड का कोना बनाया गया, ना ये क्यारियाँ दोबारा बनाई गई, ना इस नाले की कोई मरम्मत की गई है। जैसे का जैसा पड़ा हुआ था वैसे का वैसे ये आगे पीछे चले गए। सबसे रिक्वेस्ट कर ली, दरखास्तें कर ली, मगर कोई पुरसान हाल नहीं है। बिल्कुल कोई पुरसान हाल नहीं है ऐसे इलाकों का, ऐसे नालों के अतराफ जो हम देखते हैं कि बिल्कुल कोई तजावज़ात नहीं है, बिल्कुल सफाई की ज़रूरत है सिर्फ नालों की। ये मलबा पड़ा है, मट्टी पड़ी है, कचरा धूल, और इसके अलावा यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ हादसात भी हो चुके हैं यहाँ पर। जैसा कि बताया कि एक डेड बॉडी भी यहाँ से मिली थी, जो कि बिल्कुल लगता ऐसा था कि उससे कहीं और डूबी होगी, लेकिन यहाँ पर जो है उसको निकाला गया था। तो इस किस्म की सूरत हाल जब इन नालों की हो तो यकीनन तवज्जो देना चाहिए, लेकिन तवज्जो उसी सूरत में दी जाएगी, शायद हादसात का मुंतज़र हैं, उसके बाद ही यहाँ पर मज़ीद जो है नालों पर तवज्जो दी जाएगी। असल बारिशें होने वाली हैं, उसके बाद जो सूरत हाल शहर की होगी। अगर इन नालों को, जो कि अंदरूनी इलाकों के अंदर नाले, उनकी सफाई नहीं की गई तो यकीनन जो है जैसा हमने देखा कि गुज़श्ता बारिशों के अंदर जो सूरत हाल थी वो फिर दोबारा ना हो। जी बहुत शुक्रिया हाफिज अंसारी, आपने तफसीलात से आगाह किया। बल्दियाती खबरों का सिलसिला जारी है। हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद, देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज़।
बल्दियाती खबरों में एक बार फिर खुशामदीद। आपको बताएं कराची के इलाके फेडरल बी एरिया से जहां आवाम का तफरीही पार्क, टी ग्राउंड, कचरा कुंडी का मंजर पेश करने लगा है, जबकि आवाम के बजाय कुत्ते घूमते हुए नजर आते हैं। NA 254 के कोऑर्डिनेटर हारिस अहमद की तरक्याती कामों के नाम पर मुबैना करप्शन की शिकायत भी आम हो चुकी हैं। आपको आगाह कर रहे हैं फेडरल बी एरिया के टी ग्राउंड के हवाले से, जो कि आवाम का तफरीही पार्क था, ये अब कचरा कुंडी में तब्दील हो चुका है, जबकि आवाम के बजाय यहाँ कुत्ते घूमते हुए नजर आते हैं। NA 254 के कोऑर्डिनेटर हारिस जो हैं, इस वक्त उनके खिलाफ शिकायत आम हो चुकी हैं। फेडरल बी एरिया में आवाम का तफरीही पार्क, टी ग्राउंड, कचरा कुंडी में तब्दील हो चुका है। NA 254 में अवामी नुमाइंदों के मसाइल के हल करने में अदम दिलचस्पी नजर आ रही है। कराची के हल्का NA 254 में फेडरल बी एरिया ब्लॉक 15 में वाक़े मशहूर टी ग्राउंड, जो आवाम की तफरीह के लिए पार्क बनाया गया था, मगर अब कचरा खाना बन गया। अवामी नुमाइंदों की मसाइल के हल में अदम दिलचस्पी के बायस अवाम तफरीह के पार्क से भी महरूम हैं। जहां अवाम सेहतमंद तफरीह के लिए आती थी, वहां कचरे और गंदगी ने सेहत को खतरे में डाल दिया है। आवारा कुत्ते इंसानी जान के लिए खतरा बन चुके हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि MNA असलम खान मसाइल हल करने के लिए नजर नहीं आते। इसको बल्दिया को ध्यान देना चाहिए। पूरा दाएं बाएं कचरे ही कचरे, रोड भी देखो उसका खंडरात बना हुआ है, रोड के ऊपर भी कचरे का गोदाम लगा हुआ है। बल्दिया के महकमा सोए हुए कोई पता नहीं। बल्दिया वालों को चाहिए, MNA उसका असलम खान साहब है, वो सोए घर में, उसको मालूम नहीं कचरे का गोदाम लगे। इधर आदमी लोग वॉक करते हैं, पूरा कचरा लगा हुआ है और टोटल कुत्ते इधर घूम रहे हैं क्योंकि कचरे के गोदाम लगे हुए हैं। इनको गौर करना चाहिए, देखना चाहिए इलाके को। सैर व तफरीह की जगह है तो उधर इंसान बीमारी लगा के जाएगा, क्या फ़ायदा? कौन सैर व तफरीह इस जगह पे करेगा कि इतने हालात इन्होंने ऐसे बनाए हुए हैं। इस ग्राउंड में ईदगाह भी है और लास्ट ईयर ईद की नमाज नहीं हो सकी, लेकिन किसी को एहसास नहीं हो। कमे वाला सो रहे हैं जैसे बिल्कुल बेहोश हो चुके हैं हमारे। कोई भी हुकूमत आए, हम तो कहते हैं कि कम से कम नमाज के लिए तो साफ़ करें आप। ईद बकरीद पे तो ग्राउंड की सफाई करवा लें, वो भी नहीं होती। अभी आने वाले रमज़ान देख लीजिए क्या हाल है इसका। अंकल असलम खान, ये कचरा तो उठवा दें, यहाँ से हम लोग खेलना है। हमेशा यही होता है, जब पाते हैं कचरा पड़ा हुआ होता है। ईद की नमाज भी नहीं पढ़ पाए थे हम लोग इस ग्राउंड में, तो रमज़ान में भी ये इस जगह पे देखें इतना कचरा है, सब जगह कचरा है। जबकि इलाके से NA 254 के कोऑर्डिनेटर हारिस अहमद की सड़कों की सरकारी, सेवरेज और पानी की लाइन में ठेकेदारों की मिली भगत से मुबैना कमीशन के एवज फेडरल बी एरिया के मुख्तलिफ इलाकों को तबाह करने की इत्तलात हैं। और ज़िले शर्की से आपको खबर दें, जहां पर अधूरे काम आवाम के लिए मुश्किलात का सबब बन चुके हैं। यहां पर गुलशन इकबाल अस्करी पार्क के करीब सेवरेज लाइन की तंसीब ने मरकजी शाहरा को खंडर बना दिया है। असरकारी ना होने से मरकजी शाहरा खस्ता हाली का शिकार हो गई। शाहरा पर लगे मलबे के ढेर से ट्रैफिक रवानी भी मुतासिर होने लगी है। ज़िले शर्की में अधूरे तरक्याती कामों ने आवाम की मुश्किलात बढ़ा दी। गुलशन इकबाल अस्करी पार्क के करीब सेवरेज लाइन की तंसीब ने मरकजी शाहरा को खंडर बना दिया है। असरकारी ना होने से मरकजी शाहरा खस्ता हाली का शिकार हो गई। शाहरा पर लगे मलबे के ढेर से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर होने लगी है। और जिला वस्ती के हवाले से आपको खबर देंगे, जहां पर जिला वस्ती की इंतजामिया की महकमा जाती फराइज में गफलत और फराइज की अदायगी में संगीन गफलत की वजह से अवाम कचरे के अंबार तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर नजर आते हैं। पावर हाउस के अतराफ कचरे के अंबार लगने से अवाम की जिंदगी अजीरन हो गई। राहगीरों का गुजरना भी दुश्वार हो गया। पावर हाउस के अतराफ कचरे का ढेर अवाम के लिए दर्द सर बन गया। जिले वस्ती के दीगर इलाकों की तरह पावर हाउस के अतराफ कचरे का ढेर आवाम के लिए दर्द सर बन गया। बल्दिया वस्ती की इंतजामिया की आंखों से ओझल ये इलाका अब कचरे की पहचान बनने लगा है। गंदगी और गिलाजत के ढेर लगे होने के सबब इलाके में सांस लेना भी महाल है। मकीन कहते हैं कोरोना बाद में, जबकि ये कचरा पहले जान ले लेगा। सालों से डंपर पॉइंट बना हुआ है यहाँ पर, कई मरतबा अफसरान बाला तक भी गए यहाँ के लोग, लेकिन कोई सुनवाई इसकी होती नहीं है। समझ रहे मैम, ये मुस्तकिल डंपर पॉइंट बना हुआ है। पूरे शहर का कचरा यहाँ लाके डाला जाता है और यहाँ से फिर थोड़ा थोड़ा करके मूव किया जाता है। इस कचरे से इतनी तकलीफ है कि यकीन जाने सांस लेना मुहाल है। ना यहाँ दुकानों पे कोई कारोबार आप कर सकते, ना उसके अलावा घर के अंदर जो बुजुर्ग वगैरह भी रह रहे हैं, सांस में उनको इतनी तकलीफ हो रही है कि, लेकिन अब किससे कहें अपनी फरियाद। ये कचरा आपके सामने, ये डंपर पॉइंट है, ये
पहाड़ बन जाता है, फिर थोड़ा थोड़ा करके कहीं ले जाते हैं। तो इसको यहाँ से ख़त्म किया जाए। ये तो रिहायशी इलाका है, रिहायशी इलाके में तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। डिप्टी कमिश्नर आए, हमने उनको बोला भाई कि यहाँ पर, वो कह रहे थे 15 दिन में यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, लेकिन कोई ख़त्म नहीं होता। कचरा जब जलाते हैं यहाँ से, आप धुआं देख लें कितना धुआं है, बदबू इतनी है यहाँ पे, यहाँ से कोई पैदल नहीं गुजर सकता। आपके सामने ही है, दुकानों का ये पूरा रोड बंद हो जाता, पूरा कचरा यहाँ डाल देते हैं। तो इसको कोई ऐसी जगह पे लेकर जाए, ये तो पब्लिक प्लेस है ना, यहाँ से आने जाने में इतना मसला होता है। रिहायशी इलाके में कचरे के अंबार के लगे होने से मकीन पेट, सांस के अमराज समेत जल्दी बीमारियों में तेजी से मुब्तला हो रहे हैं। अहले इलाके ने अरबाब इख्तियार से मुतालबा किया है कि इंतजामिया कचरे की मुंतकिली को रोजाना की बुनियाद पर यकीनी बनाए ताकि वो वबाई अमराज से बच सकें। और जिले वस्ती की ही गफलत और लापरवाही के हवाले से आपको आगाह करेंगे कि बल्दियाती सहूलियात की फराहमी में गफलत और लापरवाही की वजह से वस्ती इंतजामिया का तर्र इम्तियाज बन चुका है, जबकि नॉर्थ कराची पीला स्कूल मंगल बाजार ग्राउंड के अतराफ कचरे के ढेर लगे हुए हैं। कचरे के अंबार जिले वस्ती इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोलने लगे हैं। बल्दियाती सहूलियात की फराहमी में गफलत और लापरवाही बल्दिया वस्ती इंतजामिया का तर्र इम्तियाज बन गई। नॉर्थ कराची पीला स्कूल मंगल बाजार ग्राउंड के अतराफ कचरे के ढेर, कचरे के अंबार जिले वस्ती इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोलने लगे। जिले वस्ती इंतजामिया का गफलत में कोई सानी नहीं। डिप्टी कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर और म्यूनिसिपल कमिश्नर के दावे सिर्फ दावे तक महदूद। नॉर्थ कराची पीला स्कूल मंगल बाजार ग्राउंड के अतराफ लगे कचरे के अंबार जिले वस्ती की इंतजामिया की कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत हैं। कई रोज गुजरने के बावजूद कचरा न उठाने से इलाके में बदबू से शहरियों का सांस लेना भी महाल हो गया है। इलाके मकीन कहते हैं कि हुकूमत को गरीबों के इलाकों की कोई फिक्र नहीं। इलाके से कचरा न उठने से बीमारियां फैलने लगी हैं, मगर इंतजामिया को होश नहीं आ रहा। यहाँ गलियों की सीवरेज का निज़ाम बहुत ज़्यादा ख़राब है और यहाँ जो ग्राउंड में पानी छोड़ दिया जाता है, छोटे छोटे बच्चों का खेलने का ये ग्राउंड है और यहाँ मंगल बाजार लगता है और वो बाजार वाले जो है ये पानी ग्राउंड के अंदर छोड़ देते हैं और रोडों पे छोड़ देते हैं। बहुत जो इलाके वाइज छोटे छोटे स्कूल के बच्चों को और हर एक शख्स को जो है परेशानी का बाइस है। लेडीज़ है और जो मर्द हैं उनको, नमाजियों को भी मस्जिद के सामने भी इतना पानी भर जाता है। कोई यहाँ देखता नहीं है, ना कोई लाइन चेंज करता है, ना कोई सीवरेज का निज़ाम कोई इसका कोई हल करता है, ना यहाँ कोई देखती है किसी को। अब स्कूल, यहाँ इतने स्कूल हैं, इतने बच्चे हैं और बेचारे परेशान होते हैं, उनका यूनिफॉर्म वगैरह ख़राब हो जाता है। ये काफ़ी टाइम से भैया ये रोड भर जाता है, ये रोड भरा हुआ है, सारा पानी इधर छोड़ा हुआ। मंगल बाजार लगता है, बेचारों क्या करे, बेचारे उधर उधर सब परेशान हो जाते हैं। सारे कचरे के ढेर भी लगे हुए, कचरे के ढेर भी, हाँ ये भी है भाई। इंतजामिया के ये देना पड़ेगा कि भाई आए अपने उससे क्या नाम है, देख के अपना ये काम करें अपना। 3 साल से तो गलियां भरी पड़ी हुई है। किसी भी गली में आप जाके देख रहे हैं सीवरेज का पानी भरा हुआ हो, बच्चों का निकलना मुश्किल, बड़ों का निकलना मुश्किल। वाटर बोर्ड का जो पानी जगह जगह से लीकेज कर रहा है ना, ये 3 साल से तो कोई देख ही नहीं रहा। रहमानिया मोड़ पे चले जाएँ, 4D के स्टॉप पे चले जाएँ, बाबा मोड़ के ऊपर चले जाएँ, किसी जगह भी चले जाएँ आप, और पानी निकल रहा, साफ पानी बिल्कुल। इलाके मकीनों ने जिला वस्ती इंतजामिया से शिकवा किया है कि खुली कचहरी सिर्फ दिखावे के लिए नहीं बल्कि अमली इक़दामात के लिए लगाएं ताकि आवाम के जायज मसाइल हल हो सकें। और जिले वस्ती से ही आपको खबर देंगे जहां पर सड़कों पर पानी होने की वजह से शाहराहें टूट फूट का शिकार हैं। जिले वस्ती में लीकेज के बाद शाहराहों पर बहते पानी से सड़कें तबाह होने लगी हैं, जबकि न्यू कराची बाबा मोड़ पर गंदे पानी के रसाव से सड़क टूट फूट का शिकार है। अरसे दराज से बहते साफ पानी के ज़िया पर शहरी वाटर बोर्ड से नाला नजर आते हैं। कहते हैं इलाके मकीन पीने के साफ पानी को तरसते हैं। इलाके में लीक लाइनों से जगह जगह साफ पानी बह रहा है। साफ पानी का ज़िया रोकने के लिए फौरी इक़दाम किए जाएं। बल्दियाती नुमाइंदों की नाअहली के सबब जिला सेंट्रल तबाही के दहाने पर पहुंच गया। जिला इंतजामिया के मुजरिमाना गफलत के बाइस बाबा मोड़ पर पानी की सप्लाई लाइन फटने से शाहरा जगह जगह से खस्ता हाली का शिकार होने लगी। शाहरा पर मीठा पानी जाया होने से इलाका मकीन और मुसाफिर दोनों परेशानियों का सामना करने लगे। शहरी कहते हैं कि मीठा पानी नलों में आने के बजाय शाहराहों पर जमा है, कोई नहीं देखता, कोई नहीं सुनता। कल दोपहर को 3:30 बजे करीब मेरी वाइफ और मेरे बच्चे रिक्शा में जा रहे थे। यहाँ ही ये रिक्शा इसी गड्ढे की वजह से गिरा, इनके चोटें आई हैं। मेरे बच्चे का पूरा हाथ में लाड लगी है, इसकी पूरा इसका टाँके लगे हैं। मेरी बेटी के पूरे पसली में चोटें लगी हैं। ये हाल है इस रोडों का। शर्म नहीं आ रही है, सिर्फ लड़ रहे हैं अपनी सियासत पे। आवाम के लिए कुछ नहीं, कोई नहीं आ रहा है। कोई यहाँ का कौंसल जो सब मर गए, कोई ना वजीर आला ना सेन ना कोई भी, बस अपनी उन्होंने अपनी लगा रखी है और कुछ नहीं है। खुदा का खौफ नहीं है इनको, अल्लाह का खौफ नहीं, सिर्फ अपनी सियासत पे लड़ रहे हैं और कुछ नहीं है।
ان کو اللہ کو جواب نہیں دینا مر کے, صرف ان کو اپنا پیٹ بھرنا ہے, کسی کا عوام کا کوئی احساس نہیں ہے. پلیز خدارا رحم کریں, کچھ تو ترس کھا لیں لوگوں پر. توڑنے والے بھی یہی لوگ ہیں سر جی, یہ بالکل صحیح تھا, یہ کھود کر گئے اس کو اور اس کے بعد ہے نا بس یہ ایسے ہی پڑا ہوا ہے. پانی آتا ہے, پانی روڈ پہ بہتا رہتا ہے, پیلا اسکول ہے آگے اسٹاپ, اگلا اسٹاپ, وہاں تک پانی بہ کر جا رہا ہوتا ہے. آج تک یہاں بہ رہا ہے, لوگ میت لے جاتے ہوئے پانی گٹر میں سے لے جاتے ہیں. یہ ہماری زندگی ہے, یہ اسلامی کنٹری ہے, یہ اسلامی کنٹری ہے. ہم مسلمان ہیں, اپنی میتوں کو گٹر کے پانی میں سے لے جا رہے ہیں. ان ملک میں انہوں نے وہ حال کر دیا ہے, کوئی گلی کوئی کوچا ایسا نہیں ہے. نماز پڑھنے کے لیے نکلتے ہیں, 2 فٹ پانی میں سے نکل کے گزرتے ہیں. مسجدوں کے گیٹوں کے آگے پانی کھڑا ہے. کراچی کی انتظامیہ کی نااہلی کے باعث بے شمار شاہراہیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں, جبکہ سندھ حکومت بھی محض اپنے دعووں تک محدود ہے. شہر قائد کی شاہراہیں ٹھیک کب اور کیسے ہوں گی کسی کو معلوم نہیں. کیمرہ مین فرقان حسین کے ساتھ سید نعمان گل, میٹرو 1 نیوز کراچی. اور ضلع وسطی سے ہی آپ کو خبر دیں تو بتائیں کہ یہاں پر کچرے کے ڈھیر نے لوگوں کی زندگی کو اجیرن کر دیا ہے. اجمیر نگری کے اطراف میں بھی کچھ اسی طرح کی صورتحال نظر آتی ہے. ضلع وسطی میں کچرے کے ڈھیر سے معمولات زندگی بھی متاثر ہو گئے. نیو کراچی خواجہ اجمیر نگری کی مرکزی شاہراہ کچرے سے بھر گئی. شاہراہ سے گزرنا مکینوں کے لیے محال ہو گیا. ٹریفک کی روانی بھی متاثر. مسافر کہتے ہیں شاہراہیں کچرے سے بھری ہیں, کچرا اب گھروں تک پہنچ چکا ہے. صفائی ستھرائی کی ابتر صورتحال پر کوئی پرسان حال نہیں ہے. سندھ حکومت بلدیہ عظمیٰ اور ضلعی انتظامیہ نے کراچی کی شاہراہوں کو تباہ کر دیا. ضلع وسطی کے علاقے اجمیر نگری کی مرکزی شاہراہ پر کچرے کے انبار انتظامیہ کی نااہلی کا ثبوت پیش کرنے لگیں, جبکہ شاہراہ پر کچرے کے سبب ٹریفک کی روانی بھی متاثر ہے. مسافروں کا کہنا ہے کہ شاہراہیں سیوریج سے بھری ہیں, جبکہ کچرا گھروں تک پہنچ چکا ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں. کافی ٹائم سے شروع سے ہی ایسے تقریباً, اور یہ بہت پریشانی ہوتی ہے. بھرا ہوا ہے کچرا, روڈ بنا ہوا نہیں ہے. چلو روڈ نہ بناؤ, کم سے کم کچرا تو نہ ہو. نہیں, اگر اٹھاتی ہوتی تو یہ حال تو نہ ہوتا. انتظامیہ بس زیرو ہے ابھی, اور کیا کہیں گے. حکومت آنے سے پہلے تو بہت دعوے ہوتے ہیں, ابھی دیکھ لیں آپ کے سامنے. یہ ہے کہ جو باتیں کی جائیں وہ پوری بھی ہوں تو صحیح ہے, خالی دعوے کرنے سے کام نہیں چلے گا. گاڑی تک نہیں آ سکتی ہے, انتظامیہ کیا کرے. گاڑی آنے کا راستہ تک نہیں چھوڑا, روڈ اتنے ٹوٹ پھوٹ گئے, رکشہ مشکل سے آتا ہے بھائی. کچرے کی یہی صورتحال ہے, تو ہم حکومت وقت سے اور یہ جو علاقے کے اجمیر نگری ہیں, یہاں کے جو بھی عمراء ہیں, ان سے گزارش یہی ہے کہ جلد از جلد عوام کو اس پریشانی سے نکالا جائے. تو آپ کی مہربانی ہوگی کہ تاکہ آنے جانے میں بالخصوص عوام الناس کو بڑی پریشانی کا سامنا ہوتا ہے, تو لہٰذا ہم اپیل کرتے ہیں, جہاں تک میری آواز جا رہی ہے اور جو مجھے دیکھ رہے ہیں, تو لہٰذا اس کو جلد از جلد یہ پریشانی اور یہ مسائل حل کیے جائیں. یہ کافی عرصے سے ہے, تقریباً ہمیں تو سال ہو گیا ہے, ہم ایسا ہی دیکھ رہے ہیں. تو ہمارے سامنے تو ابھی تک فی الحال کوئی ہماری نظر میں نہیں آیا کہ کوئی انتظامیہ آئی ہو اور یہاں آ کے دیکھا ہو, انتظامات حل کیے ہوں. تقریباً یہی ہے. بہرحال یہ ہے کہ بس گزارش تو یہی کرتے ہیں کہ جلد از جلد یہ مسائل ختم کر دیے جائیں. شہر قائد کے مخصوص مقامات کو چھوڑ کر ہر جگہ کچرے کے انبار اور سیوریج کا پانی موجود ہے, جبکہ دوسری جانب عوام حکومت سے مطالبہ کر رہی ہے کہ جلد شہر سے نکاسی آب اور کچرے کی صفائی کو یقینی بنایا جائے تاکہ عوام سکون کا سانس لے سکیں. کیمرہ مین فرقان حسین کے ساتھ احمد الدین, میٹرو 1 نیوز کراچی. کراچی کی سڑکوں پر آئے روز حادثات ہوتے رہتے ہیں. لوگ جانوں سے جاتے ہیں مگر کسی کو عوامی جانوں سے کوئی سروکار نہیں. متعلقہ ادارے خواب و غفلت میں ہیں, جس کے بعد ڈاکخانے گولی مار ملانے والی شاہراہ بھی بدترین ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی ہے. انسانی جانوں کے لیے خطرہ, وہیں یہ تباہ حال سڑکیں حادثات کا باعث بھی بننے لگیں. کراچی کی دیگر شاہراہوں کی طرح ڈاکخانے کو گولی مار سے ملانے والی مرکزی شاہراہ بھی بدترین ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. شہری کہتے ہیں سڑکوں کی خستہ حالی کے سبب منٹوں کا سفر گھنٹوں میں طے ہونے لگا ہے. شہر کی کوئی سڑک درست نہیں. لیاقت آباد کی ہر سڑک جو ہے نا برباد ہو گئی ہے, پانی بھرا ہوا ہے, کوئی کہنے سننے والا نہیں ہے. لوگوں کا جینا مشکل ہو گیا, جینا حرام کر دیا لوگوں نے. جی ہاں, اتنے روڈ خراب ہیں. ایک ایک گلی جس کو آگے دیکھیں آپ کا دل خوش ہو جائے گا. یہ تو روڈ ہے. آپ لیاقت آباد کی ایک گلی دیکھیں, اتنا بڑا لیاقت آباد ہے, کتنی بڑی آبادی ہے, کتنی لوگ اتنے پریشان ہیں. کوڑا یہ روڈ ٹوٹے پڑے, ایک گلی ٹوٹی ہوئی ہے اور گٹر بہہ رہے ہیں, بری طریقے سے بہ رہے ہیں. کراچی کا تو برا حال ہوا ہے. جس سڑک پہ آپ چلے جاؤ نا, اس سڑک کا ستیہ ناش ہوا ہے. سڑک تو چھوڑیں, یہ تو مین روڈ ہے نا, گلیوں کا بھی برا حال ہوا ہے. اب میرا کام ہے ٹرانسپورٹ کا, گاڑی چلاتا ہوں میں.
अभी जिस गली के अंदर जाओ, जिस सड़क पे जाओ, पानी भरा हुआ है, गटरें बह रही हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। सारे जो बड़े बड़े हैं वो अपना हिसाब किताब बना रहे हैं, आवाम की किसी को फिक्र नहीं है। वोट लेने के लिए आते हैं, जब वोट होता है जब आते हैं, उसके बाद कोई किसी को पूछने वाला नहीं है। मैं जमशेद रोड पे रहता हूँ, जमशेद रोड पे आप किसी भी गली में आ जाओ, वहाँ पे आपको कोई बुरा हाल नजर आएगा, लोग परेशान हैं। तबाही से दो चार होने पर गाड़ियां शाहराह पर दौड़ने के बजाय रेंगती नजर आती हैं, जहां काम और घरों से दफ्तर जाने वाले शहरी रुल जाते हैं। शहरियों ने तबाह सड़कों का जिम्मेदार सिंध हुकूमत को करार दे दिया है। कैमरामैन शिराज मुस्तफा के साथ अहमद इसाक, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। कराची के इलाके कोरंगी नंबर 1 चक्रागोट कब्रिस्तान के अतराफ सीवरेज का गंदा पानी जमा हो गया, जिसके बायस लोगों को अपने प्यारों की कब्रों पर आने के लिए परेशानी का सामना है, जबकि कब्रिस्तान में लाने के लिए लोग सीवरेज के पानी से गुजर कर जाने पर मजबूर हैं। कराची में जिले इंतजामिया की मुबैना गफलत मसाइल बढ़ने लगे। यह मनाजिर है कराची के इलाके कोरंगी नंबर 1 चक्रागोट कब्रिस्तान के अतराफ की, जहां सीवरेज का पानी खड़ा रहना मामूल बन गया है। यहां से गुजरने वाले तो हैं ही परेशान, तो दूसरी जानिब अपने प्यारों की कब्रों पर आने वाले अफराद गंदे और बदबूदार पानी से गुजर कर अपने प्यारों की कब्रों पर आने पर मजबूर हैं। आखिरी आरामगाह के अतराफ सीवरेज का पानी ये बता रहा है कि हमारी जिले इंतजामिया का जमीर भी मर चुका है। शायद यही वजह है कि शिकायतों के बावजूद कोई भी इस तरफ तवज्जो देने को तैयार नहीं। यहाँ से गुजरने वाले शहरी कहते हैं सीवरेज का पानी वाटर एंड सीवरेज बोर्ड और जिले कोरंगी की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। यहाँ पर ना लाइट्स हैं और ना कोई दीगर इंतजाम। इन अफसरान को भूलना नहीं चाहिए कि हर किसी का आखिरी मुकाम यही है। MPA MNA जो भी हैं, आखिर इनको भी यहीं आना है। ये कब्रिस्तान है, हमें आते हुए एक अरसा हो गया है, यहाँ की कोई देखभाल नहीं है। लोग आते हैं, कल को मर जाएंगे, उन्हें भी यहीं आना है, हमें भी यहीं आना है। कोई देखभाल नहीं है, कोई यहाँ पर कोई फैसिलिटी नहीं है। दरबार बंद हो जाए, कब्रिस्तान बंद हो जाए, कुछ भी नहीं है। कब्रें आ रही हैं, मुर्दे यहाँ लेके आ रहे हैं, कोई देखभाल नहीं है, कोई लाइटिंग नहीं है, कोई बंदा, कुछ भी नहीं है। यह हाल देख लें, यहाँ कुछ भी नहीं हो सकता। हमें कैसे जाना पड़ता है हमें पता है। अल्लाह इनको नेकी दे, सबके लिए बोल रहा हूँ। यहाँ ये 2 कदम में कब्रिस्तान है, यहाँ मैयत आ रही है, मगर यहाँ मैयत ले जाने में बड़े परेशानी हो रही है। 2-2 फीट पानी, सीवरेज का पानी रोड के ऊपर खड़े है। यहाँ ना यहाँ कोई DC आ रहा, ना कोई DMC आ रहा, जबकि इनको इलाकाई मकीम की तरफ से इनको नोटिस भी दिया गया, उसके बावजूद यहाँ देखने के लिए कोई नहीं आ रहा। अभी शबरात में सिर्फ चंद दिन रही है, उसके बाद अब मुसलमानों के लिए कितनी बड़ी इबादत का दिन होता है, तो यहाँ लोग किस तरह से अपने अजीज़ों से मिलने के लिए आएंगे कब्रिस्तान पे। यहाँ आप देखिए, कैमरे को दिखा सकते हैं कितना पानी जमा है यहाँ पर। यहाँ का ना NP MNA वो भी यहाँ से गुजरते हुए जाते हैं, मगर इसमें कोई काम नहीं कर रही है लोग। लिहाजा मैं हुकूमत सिंध से ये गुजारिश करता हूँ, ये फौरी तौर पे ये शबरात से पहले ये पानी सीवरेज का जो भी मामला है कब्रिस्तान को ही क्लियर किया जाए। है कि आप देख रहे हैं खुद ही ये क्या हाल हो रहा है। कब्रिस्तान रोड है, मैयत भी पैदल आती हैं, परेशान है, गालियाँ बकते जाते हैं मोहल्ले वालों को कि देखो यार कैसे लोग हैं कि कुछ कर नहीं सकते। क्या करेगा अकेला आदमी, क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता भाई। मैया तो पैदल जा रही हूँ, कैसे बकते हुए जाते होंगे। ये भाई हम चलता रहता है। अभी तो 2 हफ्ते ज्यादा ही हो गए, 2 हफ्ते से ज्यादा हो गए इसी तरह है। और ये पानी अभी और जमा होता है, कोई नहीं सुनवाई करी, ना आज तक कोई आया है ना कोई। भाई इसकी सफाई करो और तमाम जिंदगी के लिए साफ हो। अभी थोड़े दिन के लिए हो जाएगा, थोड़े दिन के बाद फिर यही होता। ये कब्रिस्तान वाला रोड है, मैयतें जाती हैं, कुछ तो शर्म करो कोई भी हो। इलाके मकीनों ने सिंध के वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह से मुतालबा किया है कि इसका नोटिस लेकर फौरी तौर पर सीवरेज समेत दीगर मसाइल हल किए जाएं। बल्दियाती खबरों से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज।